Okay. I'm not worried. Здравствуйте, это программа «Вечер» на 7-м. И в студии для вас работает Татьяна Миленко и готова вам представить наших гостей. У нас сегодня Давид Джиста, художник, как сам говорит, франко-американский, и Наталья Гумова, переводчик. Здравствуйте. Давид, попрошу вас рассказать о вашем визите в Одессу. Вы приехали сюда с, может быть, рабочим визитом или же в туристических целях? So the first question is about your visit to Odessa. Is it a business visit or are you here as a tourist? Originally it was pleasure visiting dear friends of mine, but I love to mix pleasure and business. So the pleasure visit ended up being a business visit because I had the opportunity to hold a master class in painting and also participate to a workshop on ceramics. Thanks to my friend Natasha, who was instrumental in this process. Наталья, попрошу вас переводить. Ну, это такой смешанный визит, доставляющий удовольствие и в то же время деловой. В Одессе Давид провел 2 мастер-класса по живописи и еще поучаствовал в таком, и, собственно, еще участвует в проекте по керамике, благодаря своим друзьям, и мне в том числе. Конечно, картины художника лучше видеть. Это всегда раскрывает его внутренний какой-то мир, да, и дает понимание о том, что именно он видит, что он хочет передать в своих картинах. Но я думаю, что заинтересованные люди, которые знают Давида, естественно, они посмотрят хотя бы в интернете. Но я попрошу еще рассказать немножко о себе, чтобы мы сразу же и телезрителям рассказали. Of course, it's interesting to see the paintings, and through the paintings you can find out things about the artist. But we think that the people who know you or the people who got interested in you would have a look at your site and internet. But we would like to know something about yourself. So tell about yourself as an artist. Well, I was born and raised in Paris, France, but my career happened mostly in the United States, in Chicago. And my work basically started with some work that was very much about in the line of pop art. But eventually I decided to work around the theme of libraries and books because society becomes more and more digital, technological, and I had that kind of nostalgia about books and thought it was an original subject to paint the inside of libraries with people wandering into libraries. Давид родился и вырос в Париже, но карьера его состоялась в основном в Америке, в Чикаго. То есть он всегда занимался поп-артом. В какой-то момент он решил, что его доминирующей частью его живописи будут библиотеки и книги, потому что он испытывает определенную ностальгию по живой книге, потому что сейчас общество стало все более техничным, цифровым, да, то есть все компьютеризировано, поэтому ему интересна эта часть жизни. У вас проходят выставки, наверняка, да? Где, расскажите, в Америке или по всему миру? Where do you have them? In the US or all over the world? Well, I mostly exhibit in France and in the US. Though I have made contacts here to maybe have an exhibition this year actually, since we are in 2016. So, I'm really, I try to direct my career as an international artist more than a local artist. В основном я выставляюсь во Франции и в Америке, но я планирую в этом году, в 2016 году, попробовать выставиться здесь и вообще стараюсь себя рассматривать как международный художник, не только сугубо французский или американский. Кто
Кто сегодня пришел на мастер-класс? Расскажите, это были художники или это были какие-то начинающие, то есть профессионалы, либо начинающие художники? So today, for the masterclass, who came to... We attended, Yeah. Basically, it was kind of a word of mouth thing where, you know, the ceramic studio people talked around, and the center They advertised? advertised, mentioning my name and, you know, giving my information, and actually it was mostly women, but people that wanted to maybe take the advantage of having an outsider vision. Like, you know, it's the same if you live in France, you want to have a master class with an American artist or a Chinese artist. So I think that's the same thing. You're always curious when you're an artist to learn from somebody that comes with a different vision. Ну, в основном весть разнеслась как бы как по сарафанному радио, да, хотя центр Битгрант дал рекламу, они как бы объявили о том, что будет проходить мастер-класс. Преподаватели-керамисты говорили о том, что вот у них учится керамике, да, художник, и так вот как-то почти что спонтанно организовалось этот мастер-класс. В основном женщины были. И он говорит, точно так же, как, допустим, во Франции, если приезжает американский художник или китайский, то интересно пойти и посмотреть, и послушать, и поучиться у того человека, который что-то новое может привнести. Я знаю, что вы тоже присутствовали на мастер-классе, Наталья, да? Вы тоже и учитесь параллельно, как бы помогаете переводить с переводом, и еще и учитесь тоже расписывать, писать. Расскажите, что? Ну, я немножко занималась в Битгранте рисунком короткое время, потом занялась керамикой. И сейчас так получилось, что я воспользовалась этой возможностью. То есть вы расписываете керамические какие-то изделия? Ну, их сначала надо сделать, вот, а потом можно и расписать, да. И сейчас вот, ну, мне повезло, я участвовала в этих 2 мастер-классах как переводчик, и между переводом успевала что-то нарисовать. Вы знаете, всегда было интересно, неужели человека можно научить рисовать? So it's, творить, писать. Curious. Is it possible to teach the person to create, to paint? That's my specialty. That's what I do. Это моя специальность, то, что even in France or the United States, I have that flair for being able to help people to be more creative. I'm even starting in the US a kind of a business which is professional artist coaching. So some artists that are kind of blocked, they have the artist block, come to me and I work with them to help them to find new ideas, developments, you know, etc. Это именно то, чем я занимаюсь. И вот в Америке, например, у меня я начал бизнес, где я стараюсь помочь художникам, у которых возникли какие-то проблемы, да, то есть у них произошла блокировка, они не могут дальше творить. Пытаюсь им помочь найти для них какие-то новые пути, новые взгляды, темы для их творчества. То есть это такая арт-терапия какая-то, да? It's kind of art therapy? No, it's more art coaching, because it's really for people that need, you know, they are stuck here and they want to go. То есть вы для профессиональных больше художников, да? Professional. Are you more for professional? Yeah, professional and what you call semi-professional. И для профессионалов и полупрофессионалов. But I have taught every kind of people. Но я, в принципе, учил всех людей. In France, I even taught in a jail. Во Франции я преподавал в тюрьме. And in a mental hospital. И в психбольнице. А как можно человека научить, разблокировать, помочь ему? Это беседы, либо вы садитесь рядом с ним и начинаете вместе писать? Как это происходит?
unblock the person? Is it like a conversation, or you sit down next to him and start painting together with him? By training, I've been trained to have to see things from a different angle. Learning or doing art is not only painting, it's also thinking, it's also researching. When you are in your art, you have no distance. Another person is going to come that knows art, and that person is going to give you a different viewpoint on your work and give you new ideas, new direction, new places where to look at. Это то, чем я занимался, то, что я изучал, смотреть на вещи с другой точки зрения, то есть как бы с другого, под другим углом. И я таким образом помогал человеку разблокироваться и помочь ему посмотреть на свою работу с другой стороны. И кроме того, живопись — это не только техническое умение рисовать, это еще и необходимость думать. Кому бы вы рекомендовали заниматься живописью? Who would you recommend to go in for painting? Everybody. Всем. То есть каждый человек, да? Because painting is not only painting, it's also looking at the world with the different angle, with the different так как живопись — это не только живопись как таковая, это еще и взгляд на мир, на вещи с другой стороны, с другой как бы перспективы. But also you mentioned the therapy. You know, I think the practice of art is a form of therapy, not necessarily that you are sick, but that it helps you to raise, to grow as a human being. Вы упомянули слово терапия, так вот, Давид думает, что искусство — это не только рисование, да, это еще и своего рода терапия. Для этого не обязательно надо быть больным, да, чтобы лечиться. То есть для него, и он так считает, что рисование и живопись — это взгляд на мир по-другому. А что вас вдохновляет? What inspires you? In what? In teaching or art? Нет, вот когда вы сами пишете. When you paint yourself. You know, the world, reading, people. You know, when you're a painter or a writer, I think you observe. You're a watcher. You're a voyeur. You know, you look at the world and you take notes. I take notes in my head, and so then I kind of filter through my artistic, mind, and then make some art out of it. It can be anything, but it comes to you. It's the world that comes to you. It's not you going to the world. Что вдохновляет? Мир, люди, книги. Если ты художник или писатель, ты думаешь, ты наблюдаешь, у тебя другое видение мира. То есть ты наблюдаешь и делаешь записи. Я делаю записи в своей голове. И... Интересно, что ребята, которые посетили мастер-класс, вот они отписывались, что художник пишет интуитивно, он подбирает краски интуитивно. Действительно ли вот на интуиции все срабатывает у Давида? So today the guys, the people who visited, who took part in master-class, they say that the artist is painting in using his intuition. Is it you combine paints using intuition? I would say you express your intuition, but you're not using your intuition. You're using a lot of different things. You're using your imagination, your intuition, your sensitivity, your knowledge, and also your empathy. Когда я бы не сказала, что это только интуиция. Ты используешь интуицию, свои знания, свои ощущения и эмпатию. То есть очень много составляющих. Наверняка у вас есть планы на 2016 год. Будете ли вы еще в Одессе преподавать? Расскажите о мастер-классах, которые будут проходить в Одессе, может быть, в других городах Украины.
You definitely have some plans for 2016. Is visiting Odessa on your plans? Are you planning to come and have some more master classes in Odessa, maybe in some other cities as well? Well, yes, I have been offered to do more. And also I've been in contact with the group that does street art here in I was going to say in Chicago, in Odessa. And personally, and maybe we're going to do a project of murals and street art. It's still, you know, talking, you know. But personally, I have a special affection for the city because, for many reasons, because there is something special. It's a harbor, but also it's a city that has an historical past, but you can see that it's kind of a little bit kind of slow down, but you see that there is a potential. I call that the Far East, like, you know, in America you call the Far West, you know, it's the new land. But I think here you have a lot of potential because it's a new land, you know, because you have a change of regime like 20 years ago. Now you have struggles, but I think you'll get through. And I can feel that people are craving for new ideas, new people coming, support. And I think the city is really nice, and people are very, very, very nice here. Да, есть планы приехать сюда. Ему предложили провести как бы ряд мастер-классов. Потом он пообщался здесь с группой одесских художников, которые занимаются стрит-артом. И есть пока что это только такие устные договоренности. Есть проект, чтобы расписать совместно какой-то объект, стену, допустим. Очень нравится Одесса, интересный город с историей, с таким своим флером. И он чувствует, что люди хотят новых идей, чего-то нового, и с интересом воспринимают вот такие встречи. Ему кажется, что он знает, что там произошло 20 лет назад у нас Украина. Как он сказал, поменяла режим, да, то есть стала независимой. Сейчас мы боремся, и он надеется, что все будет хорошо. И Одесса вот привлекает именно своей и историей, и стремлением к каким-то новым идеям. Да. Конечно. Сейчас праздничные дни, и, естественно, я хочу попросить нашего гостя, чтобы он поздравил одесситов с Новым годом и с последующими праздниками, которые мы будем отмечать. Holidays here, so we would like to ask you to address Odessans with some congratulations. So Odessans, thank you for welcoming me, and congratulations for your beautiful city, and have wonderful holidays. Happy holidays. Поздравляет одесситов и благодарит за то, что его пригласили с Новым годом, и спасибо такому прекрасному городу Одессе. Спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию, и приезжайте еще, конечно, мы готовы освещать. Я хочу сказать, что сюжет о мастер-классе вы сможете посмотреть в новостях. Спасибо большое. Спасибо. Итак, я напоминаю, у нас в гостях Давид Джиста, художник, франко-американский художник, и Наталья Гумова, переводчик. Это была программа «Вечер на 7». Провела его с вами Татьяна Милимко, и всего доброго вам.